بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خوش رکھے، آباد رکھے، کسی کی عزتیں اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بچیوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو آج ہمیں تھوڑا سا ضروری کام ہے، ہم نے بازار جانا ہے۔ حوریہ نے کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں، کل سے عدیل آیا ہوا ہے تو حوریہ کو لینے کے لیے آیا ہے۔ حوریہ نے جانا ہے وہاں پہ اپنے سسرال، تو وہاں کوئی ان کے قریبی رشتہ داروں میں شادی ہے، تو اس لیے حوریہ نے پارلر میں بھی جانا ہے اور کچھ اور ضروری کام ہے اسے، تو وہ بھی نپٹانا ہے ہم نے۔ تو حوریہ اور عدیل کر رہے ہیں تیاری، میں تیار ہو چکی ہوئی ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں بازار۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے حوریہ کے کمرے کے پردے چینج کیے ہیں۔ میں نے بیڈ شیٹ بچھائی تھی، اس کی چینج کی تھی جب، تو اس کے اندر میرون کلر ہے، بیڈ شیٹ کے اندر کریم کلر اور میرون کلر بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر میچ کرتے ہوئے میں نے میرون کلر کے پردے بھی لگا دیے ہیں۔ ویسے بھی سردیوں میں یہ میرون کلر کے پردے لگا دیتی ہوتی ہوں۔ دوسرے پردے جو ہے وہ گرے کلر کے ہے، وہ لائٹ کلر ہے، تو اس لیے وہ گرمیوں میں زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ بالکل کمرے کی ایک نئی لک آ جاتی ہے اس طرح، جب انسان تھوڑی سے پردے وغیرہ، بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر دیتا ہے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو دوسرے پردے جو ہے وہ میں نے اتار کے رکھ لیے ہوئے ہیں، یہ دھونے والے پڑے ہیں۔ تو ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تھوڑے دن تک یہ ونٹر ویکیشن ہو جانی ہے، تو پھر اس میں کسی دن جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں واشنگ مشین لگا کے ان کو میں دھو لوں گی۔ اور فی الحال تو ابھی ہمیں جانا ہے بازار، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں بازار۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم گاؤں سے باہر نکل آئے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہے، تو کافی ابھی بھی دھند، دور دور تک دھند نظر آتی ہے، کیونکہ یہ کھلے ایریا ہوتے ہیں میدانی علاقوں میں جہاں فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو کہیں پانی لگا ہوا ہوتا ہے فصلوں کو، ٹیوب ویل جو ہوتے ہیں وہ بھی کہیں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کی بھی بھاپ بنتی ہے، تو بخارات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا فضا میں، تو اس طرح بھی وہ دھند کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دیکھیں، یہ دھند دھند نظر آ رہی ہے، اور یہ سبزہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ گھر سے انسان جب باہر نکلتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ خوشگوار سا احساس ہوتا ہے، سبزے کو دیکھ کے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور ویسے ہی گھر میں رہ کے 2-4 دن سے ایسے تھا کہ طبیعت کچھ بوجھل سی تھی میری۔ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا کہ 2-3 دن پہلے ہمارے ایسے ہی تھا کہ گاؤں میں ایک دن ایک گھر میں شادی تھی، تو دوسری گلی میں ایک فوتگی ہو گئی ہوئی تھی۔ ایک آنٹی تھی ہماری، بہت اچھی آنٹی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، بہت ہی اچھی خاتون تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو بس وہ یہ تھا کہ 11 بجے ان کا جنازہ تھا، اور دوسرا گھر جہاں جن کی شادی تھی، لڑکے کی شادی تھی، تو وہ 12 بجے تقریباً اس کی بارات تھی۔ تو یہ اتنا زیادہ لوگ ابھی جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، تو ساتھ ہی ان کی بارات کی روانگی تھی، تو وہی بینڈ باجے وغیرہ بجنے شروع ہو گئے، تو وہی لوگ جو جنازہ پڑھ کے آئے تھے تو تھوڑی دیر بعد وہی آگے جا کے اس کی بارات وغیرہ میں شامل ہو کے جا رہے تھے۔ تو دیکھ کے بہت زیادہ صدمہ ہوا کہ یہ دیکھیں انسان کہ یہ کیا ہے، اللہ پاک نے یہ گیم بنائی ہوئی انسان کی زندگی میں۔ تو وہ ایک مجھے پھر وہ بار بار وہی ایک یاد آ رہا تھا، ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ زندگی کے ہاتھ میں ہر آدمی کھلونا ہے، کسی کے گھر میں خوشیاں ناچے، کسی کے گھر میں رونا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے، بس یہ دنیا داری کے اصول ہیں۔ تو لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے بس وہی چلا جاتا ہے، بس اس کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے نہ تو کوئی کام ختم ہوتے ہیں، نہ کچھ اور، بس جیسے ہی دفنا کے آتے ہیں تو سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، کھانا پینا اور دوسرے سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ان کا جو آنٹی فوت ہو گئی تھی ان کا جنازہ تھا، تو ٹھیک 1 گھنٹے بعد 12 بجے وہ جو بالکل قریب ہی تھا گھر، کوئی زیادہ دور نہیں تھا، زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا ان کا گھر، تو بس وہاں پھر ان کی بارات نے جانا تھا، تو وہی بینڈ باجے اور زیادہ جو ہوتے ہیں جیسے شادیوں میں ہوتے ہیں پٹاخے وغیرہ اور
सारा कुछ ढोल वगैरह और जो होते हैं सारा वो इसी तरह सिलसिला चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा पूरा गाँव इनवाइटेड था वहाँ शादी में भी। तो वही लोग जो जनाज़ा पढ़ के आए थे और थोड़ी देर बाद वही वो जा रहे थे उधर शादी में शरीक थे उस वक़्त। तो वो देख के मुझे यही हो रहा था कि देखें इंसान है जो चला जाता है बस चला जाता है, उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। आज कोई इस दुनिया से जाता है बस सोग इंसान करते हैं 1 दिन 2 दिन बस, उसके बाद भूल जाते हैं कि जैसे बस वो दुनिया में आया ही नहीं है, उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं ये सारा कुछ कि हर किसी ने एक दिन जाना है। लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को ज़रा को सोच लें कि आज हम किसी को अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान कब्र की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कल को हमें कोई अपने इसी तरह अपने कंधों पे लेके जा रहा होगा। तो बस ये दुनियादारी के असूल हैं, ये दुनिया नाम ही इस चीज़ का है कि बस जो वक़्त है बस उसी का जब जिसका वक़्त है बस उसी का है। तो वक़्त के साथ-साथ सबने चलना है। हालात इंसान को बिल्कुल बदल के रख देते हैं हालात। अब ये देखिए जहाँ हम ये बाज़ार जाना है हमने तो तकरीबन बाज़ार ये शुरू होने वाला हम गाँव से निकल आए हुए हैं, तो सिटी में हम दाखिल हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पहले अभी हमने शॉपिंग करने से पहले एक ज़रूरी काम है हमें हुरिया की फ्रेंड के घर हमने जाना है। तो उनके घर भी ऐसे ही था कि उसकी अम्मी की डेथ हो चुकी हुई है, तकरीबन काफ़ी 10-15 दिन हो गए हैं, तो हमसे नहीं जाया गया। अदील आया कल अदील आया तो फिर अब ज़ाहिर है हमने अदील के साथ जाना होता है, तो अदील आया तो फिर हम उसके साथ जा रही हैं। पहले हम उनके घर जाएँगे, फिर उसके बाद बाज़ार जाएँगे, जो कुछ ज़रूरी चीज़ें वग़ैरह लेनी है, कोई ज़रूरी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो वो हम करेंगे। तो ये देखिए ये मेन रोड है, बहुत खूबसूरत मेन रोड, ये डबल रोड बनी हुई है। तो ये जो एक साइड पे मुल्तान रोड है, दूसरी तरफ बहावलपुर रोड है। बिल्कुल इसी रोड पे ही हमारा गाँव है। जो हमें हमें मेन शहर जो लगता है, उससे तकरीबन 6-7 किलोमीटर के फासले पे है। बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है दुनिया, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ये देखिए यहाँ ये जगह जो है 1 साल पहले बिल्कुल खाली थी। अब यहाँ क्या से क्या कुछ ये बिल्डिंगें वग़ैरह बन चुकी हुई हैं। तो बस ज़माना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। एक तरफ लोग महँगाई का रोना रोते हैं कि बहुत ज़्यादा महँगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा महँगाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख लें किसी चीज़ में कमी नहीं है। लोगों के खाने-पीने में नहीं, लोगों की खरीदारी में नहीं। सारा कुछ वैसे ही चल रहा है और लोग धड़ाधड़ बिल्डिंगें वगैरह बना रहे हैं, प्लाज़े बन रहे हैं शहर में देख के। अब ये देखिए ये अब हम यहाँ बेडशीटों वाली दुकान है, यहाँ पे आ गए हैं। कुछ ये था मैंने पर्दों में रिंग डलवाने थे, 2 पर्दे थे उनके रिंग ख़राब हो चुके हुए थे, तो वो मैंने डलवाने थे और वहाँ पे बेडशीटें देखने लगे। हुरिया का था थोड़ा-सा कि हुरिया को मैं एक बेडशीट ले देती हूँ, उसे गिफ्ट कर दूँगी क्योंकि हुरिया की बर्थडे भी आने वाली है, तो चले इसी बहाने से मैं उसे ये मैं गिफ्ट कर दूँगी बेडशीट। तो जब मैंने देखा ये कलर तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महँगी है। ये 16 पीस में थी, ये विकी सेट जो होते हैं बने उसमें साथ वो विकी रज़ाई भी होती है, बेडशीट भी फ़ोम वाली बेडशीट होती है, उसमें साथ कुशन पिलो वग़ैरह और ये सारे तकरीबन वो दुकानदार जो हमें बता रहा था कि इसमें ये 16 पीस हैं। तो और खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा था, हुरिया को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसका दिल था कि ये मम्मा मुझे अभी ये ले दें लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तकरीबन 18,000 वो कह रहा था कि आपके लिए वो रायत करके बता रहा था कि ये आपके लिए 18,000 में आपको मिल जाएगी। तो लेकिन फ़िलहाल तो मैंने इरादा कैंसल कर दिया क्योंकि पहले ही ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी खर्चा हो चुका हुआ है। उसे मोबाइल वगैरह लेके दिया और भी कई खर्चे हो जाते हैं। तो ये देखें अब हम पार्लर में आ गए हैं, बस उसने थोड़ा-सा काम करना था, प्लकिंग वगैरह और स्किन पॉलिश वगैरह। तो वो करने के बाद यहाँ करीब ही ये एक प्लाज़ा बना हुआ है, मेट्रो प्लाज़ा है, तो यहाँ पे हम लाज़मी आते हैं। जब भी हम बाज़ार आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, तो यहाँ हम लाज़मी आते हैं क्योंकि यहाँ के जो खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।